Good morning, students. Now we are going to see environmental economics. Environmental economics means the study of interactions between human economic activity and natural environment. Human economic activity and natural environment. It is derived from the French word. It is derived from the French word that is environia. Environia, which means to surround. Which means to surround. Environmental means all the circumstances, then all the conditions and influences surrounding and affecting the development of an organism. Surrounding and affecting the development of an organism. Next one, meaning of the environmental economics. Environmental economics is the area of economics that studies the financial impact of environmental issues and policies. Studies the environmental issues and policies. Environmental economics. Area of economics. Financial impact. Environmental issues and policies. Environment means environmental economics is the study of interactions between human economic studies and natural environment. Then it is derived from the French word environia, which means to surround. Next, environmental economics means it is the study area of economics and financial impact of the environmental issues and policies. Next one, ecosystem. Next one is ecosystem. Ecosystem includes all living things and non-living things, and in given area that interacting with each other and also with their non-living environments. That is, ecosystem includes all living things and non-living things. Living things means animal, plants, organisms, etc. Non-living things means weather, earth, sun, oil, soil, etc. Next one, linkage between economy and environment. Linkage between economy and environment.
The relationship between economy and environment is generally explained by the model that is material balanced model. It is explained in material balanced model. Material balanced model, and it is developed by Alan Nees and R.V. Ice. Then it is explained by the diagram also. That is natural environment, first raw material, after that procedures, produces. Next one, producers and the consumers. Next one, in the producers and the residuals. Next one, then discharge. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸில் வச்சு என்ன செய்கிறாங்க, ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி திருப்பி அது கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகுது. அதில் இருக்கக்கூடிய மீதம் உள்ளது என்ன, அது டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுது. அதே மாதிரி தான் கன்சியூமர்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய மீதம் என்ன ஆயிடுது, டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுது. திஸ் இஸ் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிங்கேஜ் பிட்வீன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அந்த எந்த மாடல்லனா மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் மாடல். அதை டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆலன் நீஸ் அண்ட் ஆர்வி ஐஎஸ் அப்படின்னு ஆர்விஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அது எப்படின்னா, ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் அது கன்சியூமர்ஸ்க்கு வருது, அவங்க கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடியது என்னது, டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த லால ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் என்ன, வாட் கோஸ் இன் மஸ்ட். இந்த லால என்ன அப்படின்னா, வாட் கோஸ் இன் மஸ்ட் கம் அவுட். அதாவது நீ என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருள் யூஸ் பண்ணுறியோ, எதை தயாரிக்கணும்னு நீ யூஸ் பண்ணுறியோ அதுதான் என்ன ஆகும், வெளியில் வரும். அதுதான் இந்த லா. இந்த லா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, வாட் கோஸ் இன் மஸ்ட் கம் அவுட். அது என்ன நீ உள்ள போடுறியோ, எதை நீ யூஸ் பண்ணுறியோ, எதை நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறியோ, அதுதான் என்னது உனக்கு வெளியே வரும். என்ன பொருள் நீ தயாரிக்கிறியோ அதுதான் உனக்கு என்ன ஆகும், வெளியில் வரும். அதுதான் எந்த லா, மெட்டீரியல் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், இது வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்டர்லிங்கேஜ். என்னெல்லாம், என்விரான்மெண்டல் இன்டர்லிங்கேஜ்.
environmental interlinkage. இது மெட்டீரியல் பேலன்ஸ்ட் மெத்தடில் எப்படின்னா first one, the environment, that is raw material, raw material, அது என்ன ஆகுது ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் செக்டாருக்கு வருது. ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் செக்டார், that is R is equal to F factor plus wastage. W1 is wastage. Then அது எங்க household sector, திருப்பி தயார் பண்ணி household sectorக்கு வருது. household sector, that is F is equal to wastage 2. Therefore, raw material is equal to wastage 1 plus wastage 2. The input is equal to raw material input, wastage 1 wastage 2 ங்கிறது output. அப்போ input is equal to output. That is material balanced method. Material balanced method அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பார்த்தோன்னா, ரா மெட்டீரியலை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளை கன்சியூம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அது அப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடியது உனக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதே மாதிரி மெட்டீரியல் பேலன்ஸில் என்ன இன்னொன்று வந்து இந்த என்விரான்மெண்டலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரா மெட்டீரியலை என்ன செய்கிறோம், ப்ரொடக்ஷன் செக்டாருக்கு யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது ஹவுஸ்ஹோல்ட் செக்டார், இதில் ஒன்லி என்ன ஆகும்னா வேஸ்டேஜ் வரும். அந்த வேஸ்டேஜ் தான் ரா மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு வேஸ்டேஜ் 1 ப்ளஸ் வேஸ்டேஜ் 2. அப்போது ரா மெட்டீரியல்ங்கிறது இன்புட் அப்படின்னா வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது உனக்கு அவுட்புட் அப்படிங்கிறத இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட். தட் இஸ் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ்ட் மாடல். Next one, environmental goods. Environmental goods. என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன அப்படின்னா கிளியர் வாட்டர், கிளியர் ஏரு, அதுக்கப்புறம் லேண்ட்ஸ்கேப்பு, க்ரீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பப்ளிக் பார்க்ஸ், அர்பன் பார்க்ஸ், இது எல்லாமே என்னதான் என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ்னால் clean air, clean water, landscape, green transport, etc. Beaches, forests, mountains. Okay. Environmental goods is a pure public goods that can be consumed simultaneously by everyone. Then and whom which no one can exclude it, because everyone use this natural resources. Next one, pure public goods pose a free right problem, that is for the contribution of nature to GDP as well as depletion of nature resources are not accounted in the present system of national income enumeration.
as well as depletion of natural resources, are not accounted. Accounted in the present system of national income enumeration. Next one. Externalities. And the environment. Third party effects. It is third party effects. Externalities means அதாவது environmental goods என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நேச்சுரல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பப்ளிக் பார்க்கு, க்ளீன் பார்க்கு, வாட்டர், பீச்சஸ், ஃபாரஸ்ட், மவுண்டைன் இது என்ன செய்ய மாட்டாங்க, ஜிடிபிஸ்க்கும் depletion of natural resources are not accounted. இதை என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எடுத்துக்க மாட்டாங்க. In the present system of national income அதை calculate பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிடிபியில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இது as well as depletion of natural resources எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் externalities and the environment அப்படின்னு சொன்னால் இது தேர்ட் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்டது. தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன். தேர்ட் பார்ட்டி யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ தென் கன்சம்ஷன் யார் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்த தட் இஸ் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். தட் இஸ் arising the production and consumption of goods and services. Arising the production consumption of goods and services. Externalities of the environment அப்படின்னு சொன்னோன்னா தேர்ட் பார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ். தேர்ட் பார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ்னால் இது எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அரைசிங் ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். யார் கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஏற்படுது. அதான் இந்த தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஆஃப் த குட்ஸ் ஃபார் விச் நோ அப்ராப்ரி இவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, காம்பன்சேஷன் எதுவும் கிடையாது. எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அக்கர் அவுட் சைட் ஆஃப் த மார்க்கெட். என்ன செய்கிறது, இது எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த மார்க்கெட்டில் தான் ஏற்படும். எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் arise outside from the market. First one environmental good, public park, clean water, landscape, green இது எல்லாமே என்னதான் environmental. இது GDP as well as depletion of natural resources எங்க எடுக்க மாட்டோம், are not accounted in the present natural income enumeration. Then externalities and the environment அப்படின்னு சொன்னால் அது தேர்ட் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்டது. தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷனை பொறுத்தளவு. நெக்ஸ்ட் அது என்ன அப்படின்னா அவுட் சைட் ஃப்ரம் த மார்க்கெட். இட் இஸ் அரைசிங் அவுட் சைட் ஃப்ரம் த மார்க்கெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து they affect the people not directly involved in the production and consumption of a goods and services. They are also known as spillover effects. இதுக்கு இன்னொரு பேரு spillover effects. Spillover effects.
எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட இருந்து உருவாகக்கூடியது. தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன். ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யாரோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து உருவாகக்கூடியது. அது என்ன அரைசஸ் அவுட் சைட் ஃப்ரம் த மார்க்கெட். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு பேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ். Classification of externalities, consumption and production. Consumption and production. Then private safety, positive, negative. Positive, negative. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷனையும் ரெண்டா பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ். எக்ஸாம்பிள் private security. இங்க லவுட் ஸ்பீக்கர் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ப்ரொடக்ஷன்ல பாசிட்டிவ், ட்ரைனிங் டு த ஒர்க்கர்ஸ். To the here negative, factory emission. Classification of externalities அப்படிங்கறத ரெண்டா பிரிக்கிறோம். that is consumption and production. consumption ரெண்டா பிரிக்கிறோம். that is positive consumption externalities and negative consumption externalities. positive consumption externalities அப்படிங்கும்போது எக்ஸாம்பிளா பிரைவேட் செக்யூரிட்டியை சொல்லலாம். என்னன்னா ஒரு பிரைவேட் செக்யூரிட்டியை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவருடைய சம்பந்தப்பட்ட அவருடைய ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாஸ்க்கு மட்டும் அவர் என்ன செய்வார், பாதுகாப்பு கொடுக்கறது. பக்கத்தில் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்க்கு என்ன ஆகுது, அது பாதுகாப்பு கிடைக்கிறதுனால தட் இஸ் பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ்க்கு லவுட் ஸ்பீக்கர் வச்சு கேட்கும்போது என்ன ஆகுனா அடுத்தவங்க அதை விரும்பாதவங்களுக்கு அது என்னது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அதனால தட் இஸ் நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படிக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம். பாசிட்டிவ் என்னென்னா ட்ரைனிங் டு த ஒர்க்கர்ஸ். ஒரு கம்பெனி ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு தே வில் கிவ் த ட்ரெயின் ஃபார் தட் கம்பெனி வெல் அப்படின்னு சொல்லும்போது திருப்பி அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் என்ன செய்கிறாரு, அந்த கம்பெனி இல்லாமல் இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் வேலை பார்க்கும்போது அவருடைய உழைப்பு ஃபுல்லாக யாருக்கு பயன்படுது, அடுத்த கம்பெனிக்கு பயன்படுது. அவருடைய அந்த ட்ரெயின் பண்ண கம்பெனிக்கு பயன்படப்படவில்லை. அதனால அது என்ன சொல்கிறோம், பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எமிஷன். அது என்ன ஆகுது, எல்லாத்தையுமே சொசைட்டியவே என்ன செய்யுது, கெடுக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஹெல்த் பிரச்சனை வருது, அதனால எல்லாமே வருது, டிசீஸ் நிறைய வருது. அது நல்ல ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நல்லபடியாக கிடைக்க மாட்டேங்கி. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அதை நெகட்டிவ்
ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸை ரெண்டு, கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். அந்த கன்சம்ஷனை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ், நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ். தென் ப்ரொடக்ஷனை அதே மாதிரி டூ, that is positive production externalities and negative production externalities. Next we move on to pollution. Pollution na ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், it is the introduction of the contaminants into the natural environment. அதுக்காக அளிக்கப்பட்டது, that causes change. எதுக்காக? in killing life of the people, then it toxicity of environment. Damage to ecosystem. Types of pollution that we know: air pollution, water pollution, noise pollution, fourth one land pollution. Introduction of contaminants of natural resources. Pollution is the introduction of contaminants of natural resources. அது எதெல்லாம் நமக்கு demerits-ஆ இருக்கு அப்படின்னா, killing life of the people, then toxic environment and damage to the ecosystem. இதில் pollution-ஐ நாலா பிரிக்கிறோம், that is air pollution, water pollution, noise pollution, then last one is land pollution. Okay students, in this lesson up to this we have seen about the environmental economics. What is environmental economics அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Environmental economics is the study of human activity, interaction between the human activity and the natural environment அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம். தென் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். தென் லிங்கேஜ் பிட்வீன் த எக்கனாமி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதை என்ன செஞ்சோம், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்னு ஒரு படத்தை பிக்சர் மூலமா பார்த்தோம். அதில் என்னென்னா மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் மெத்தட், தட் இஸ் இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நீ என்ன வாட் யூ ப்ரெசன்ட் இன்சைட் that will comes outside அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் கோஸ் இன் மஸ்ட் கம்ஸ் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னது மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் மெத்தடில் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து எக்கனாமிக் லிங்கேஜஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் மெத்தட், அதை பார்த்தோம். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தட் இஸ் நேச்சுரல் குட்ஸ், குவாலிட்டிஸ், செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷனில் அவங்க தேர்ட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தோம், ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து பொல்யூஷன் பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் பார்த்தோம். அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸை ரெண்டாக பிரித்து, தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் பிடிச்சி ரெண்டுக்குமே
ப்ரொடக்ஷனுக்கும் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கன்சம்ஷனுக்கும் பாசிட்டிவ் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பொல்யூஷன். பொல்யூஷனில் வாட் இஸ் பொல்யூஷன், இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த கண்டாமினன்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். அப்புறம் பொல்யூஷனை நாலாக பிரிச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஏர், வாட்டர், நாய்ஸ் அண்ட் லேண்டுன்னு பார்த்தோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to see in the next class about the air pollution and water pollution.